Chapter 2, Addition and Subtraction. Good morning, children. Are you all fine? Shall we start the class? Are you ready? Okay. See, today we are going to revise addition. Okay? See, we are already familiar with addition of 3 and 4 digit numbers with regrouping and without regrouping, right? So now we are going to revise 5 and 6 digit numbers. Is also done in the same way. Okay, see here addition. The numbers that are added in an addition problem are called addends. The result is called the sum. The result is called the sum. See, it's nothing but the numbers we add are called addend. Okay, what is the meaning of addend? A number that is added to another number. Okay, and answer get after adding the number is called the sum. See here 500 addend plus 400, this is also addend. So here 500 plus 400. Okay, so now we are going to add the two numbers 500 plus 400. இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும் இல்லையா, the answer is called sum. See 500 plus 9 400 which is equal to 900. This is called the sum. Okay, see the next one, properties of addition. Properties of addition. See the first one, order property of addition. If we change the order of the addends, there is no change in the sum. So nothing but, see, changing the order of addends does not change the sum. எப்படி இருக்குன்னா நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா, பட் ஆன்சர் சேமாக இருக்கும். see here, so for example 35,135 plus 5,000 which is equal to, ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் என்ன வருது ஆன்சர்? see here 40,135. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த நம்பரை இப்படியே இங்கிட்டு மாற்றி எழுத போகிறோம். 5,000 ப்ளஸ் 35,135. see here, இப்போ இந்த 35,135 செகண்டாக எழுதியிருக்கோம், இந்த 5,000 ஃபர்ஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கோம். இது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணோன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? த சேம் ஆன்சர். ஓகே, 40,135. clear? Okay, the second one, grouping of addends. See, when 3 or more numbers are added, the sum remains the same regardless of the way addends are grouped. See the second one, see, changing the grouping of addends does not change the sum. Okay va, இதில் என்ன போகிறோம், குரூப்பை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், பட் ஆன்சர் என்ன வரும்? the same answer தான் வரும் ரெண்டு சம்முக்கும். see here, the first one 42,677 plus 22,565 plus, this is one group. Okay, next one and 23,755. இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம், இது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம், இது ஃபைனல் ஆன்சர். இது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் 65,242 வரும், ப்ளஸ் இந்த 23,755. இப்போ இது ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறோம், 88,997. கிளியரா? see the next one, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த நம்பரை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறோம், அதாவது குரூப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகேவா, 42,677 ப்ளஸ் அண்ட் 22,565 ப்ளஸ் 23,755. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸை ப்ராக்கெட் பண்ணியிருக்கோம், இது ஒரு குரூப்பாக மேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த செகண்ட் டூ நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டையும் குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது 42,677 அப்படியே வச்சுட்டு இந்த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் தேர் ரைட், 22,565 ப்ளஸ் 23,755. இப்போ இந்த நம்பர் டூ நம்பர்ஸே ஆட் பண்ணால் த ஆன்சர் 46,320. இப்போ இந்த 42,677ஐயும் இந்த 46,320யும் ஆட் பண்ணால் we get the answer 88,000
997. இப்போ இங்கே ரெண்டு நம்பரையும் பாரு. The first groupல the answer is 88,997. The second groupலையும் the same answer 88,997. ஓகேவா? இதுதான் grouping of addends. ஓகேவா? The next one, property of 0. Property of 0. See here, the sum of any number and 0 is the number itself. அதாவது எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதோட 0 ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் இட் செல்ஃப், அங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே நம்பர் தான் ஆன்சர். See here, 34,456 plus 0 is equal to இதோட 0 ஆட் பண்ணால் 34,456 ஓட 0வை ஆட் பண்ணால் the answer the same answer, the number itself. 34 என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே நம்பர் தான் இங்கே ஆன்சராக வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ ஆன்சர் 1 lakh. 1 crore கொடுத்துருக்காங்க, the answer 1 crore. 0வோட ஆட் பண்ணால். ஓகே, this is second one. 0 plus 1 lakh, the answer 1 lakh. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் 1. ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் 1. See, the sum of any number and is always the successor of the number. ப்ராப்பர்ட்டி 1ல என்ன பண்ணுறோன்னா, என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ already we know that the predecessor and successor, right? Successor means add 1, predecessor means subtract 1, right? இப்போ see here, 5,45,967 plus 1. ஓகேவா? 5,45,967 plus 1. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஒன்றை ஆட் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஒன்லி பிளேஸ் வெளியே போகிற ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, lakh வரலையும் இருக்குது. இங்கே ஒன்லி ஒன்ஸு. அப்போ ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸ் நியராக மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும். இந்த நம்பர்லாம் அப்படியே எழுதிடணும். ஸோ 1 + 7 8. அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? 5,45,968. See here. ஓகேவா? See the next sum. 1 plus 5,45,967. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஒன்றை முன்னாடி எழுதியிருக்கோம், ரைட்? ப்ளஸ் இந்த 5,45,967 ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருது? we get the answer 5,45,968. clear? okay, the next one, this is addition, normal. okay, we are already familiar with the addition, right? See, add the following. See here, 35,361 plus 44,207. இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, let us learn how to add large numbers. okay, see here, first we are arrange the numbers as per the place value chart. என்ன பண்ணியிருக்கு, பிளேஸ் வேல்யூ சார்ட் பிரகாரம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். கொஷின் பேப்பரில் உனக்கு நேராக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்படி கேட்பாங்க, 35,361 ப்ளஸ் 44,207 நம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் அரேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் as per the place value chart. okay, start adding from the ones place. if sum of any column is more than 9, regroup with the next column. இங்கே 2 நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே 9க்கு மேலே அதோ 10, 11 போச்சு அப்படின்னா அந்த இப்போ 19 இருக்குது அப்படின்னா அந்த 9 இங்கே எழுதிட்டு 1 இருக்குது பார்த்தியா, அதை ரீக்ரூப் வந்து நெக்ஸ்ட் காலத்தில் பண்ணணும். ஓகே, see here, 1 + 7 8. so I will write 8 in the ones place. the next 6 + 0, so the answer is 6. so I will write 6 in the tens place. next hundreds, 3 + 2 5. so I will write hundreds place near 5. next 1000, 5 + 4 9. next 10,000, 3 + 4 7. so the final answer 79,568. this is with regrouping or without regrouping? Without regrouping. okay, see the second sum is first. let's start the ones place, right? first we arrange the numbers as per the place value chart.
start adding from the ones place. See here, 0 plus 6 plus 1, 7. So I will write 7 in the ones place. Next, let us add tens column. 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16. Okay, see here, see actually the value is 16 means 16 tens are 160, right? 16 tens are 160 இருக்கிறதா அந்த இடத்துல அர்த்தம். ஏன்னா இப்போ டென்ஸ் பிளேஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக 60 தான் இருக்குது இல்லையா? அதனால டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக 6 எழுத போகிறோம். இந்த 100 இருக்குது பார்த்தியா, இந்த 100 எடுத்து இங்கே ரீக்ரூப் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? கேரி ஃபார்வர்ட். இப்போ சி next hundreds place. 1 plus 1 2, 2 plus 5 7, 7 plus 2 9. So I will write 9 in the hundreds place. Next thousands place. 3 plus 7 10, 10 plus 1 11. 11, right? இப்போ இங்கே 11,000. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? மீனிங் 11,000 இருக்கிறதா அர்த்தம். அப்போது அந்த 1000 பிளேஸை மட்டும் 11,000னா ஒரு 10,000 இருக்குது, ஒரு 1,000 இருக்குது, ரைட்? இப்போ தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸுக்கு நியராக 1000 எழுத போகிறோம். அந்த 10,000 வந்து இந்த 10,000 பிளேஸுக்கு ரீக்ரூப் பண்ண போகிறோம், அதாவது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, see here 1, the 1 regrouping 10,000 place or carry forward 10,000 place. Now see here 1 plus 5 6, 6 plus 1 7. So I will write 7 in the 10,000 place. So finally we get the answer 71,967. Okay, so the next one word problem. The word problem compulsory உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வரும். ஓகே, சி ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் வி ஹாவ், என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற வேர்ட் ப்ராப்ளத்தை ஒரு 3 times ஆச்சும் மினிமம் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, சி ஹியர் மோகன் பாட் a study table for 2,54,500 and a bookshelf for 58,435. Find the total money spent by him in buying the 2 items. இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, மோகன் போகிறாரு, போயிட்டு என்ன வாங்குறாரு, ஸ்டடி டேபிள் ஒன்று வாங்குறாரு, ஒரு புக் ஷெல்ஃப் ஒன்று வாங்குறாரு. ஓகே, ஸ்டடி டேபிள் எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு, 2,54,500க்கு வாங்குறாரு. புக் ஷெல்ஃப் எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு, 58,435க்கு வாங்குறாரு. இங்கே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த டோட்டல் மணி. டோட்டல். ஓகே, ஃபைண்ட் த டோட்டல் மணி அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இப்போ ரெண்டுமே எவ்வளோ வரும், ஸ்டடி டேபிளும் புக் ஷெல்ஃபும் எவ்வளோ வரணும், இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம், ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? சி ஃபஸ்ட்டு வாட் வி நீட் டு ஃபைண்ட், நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னத்தை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் total amount. ஈஸியாக ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது நம்மளுக்கு எது ஈஸியாக வரும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். சி ஹியர் காஸ்ட் ஆஃப் அ ஸ்டடி டேபிள், சிம்பிளாக இருக்கா வேர்டு, காஸ்ட் ஆஃப் அ ஸ்டடி டேபிள் எவ்வளோ, 2,54,500. த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அ புக் ஷெல்ஃப் ருபீஸ் 58,435. சி ஹியர் இங்கே 2 lakh இருக்குது, 2,54,000, இங்கே வெறும் 58,000 தான் இருக்குது. ஓகே, நம்பர்ஸ் எப்போ எழுதுனாலும் ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, lakh இந்த சைட்லேருந்து தான் எழுதிட்டு போகணும். அப்போ தான் உனக்கு கரெக்டாக இந்த பிளேஸ் வேல்யூ பிரகாரம் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ now we are going to add first ones place, right? 0 plus 5, 5. So I will write 5 in the ones place. Next tens place, 0 plus 3, 3. So I will write tens place near 3. Next hundreds place, 5 plus 4, 9. So I will write 9 in the hundreds place. Then 1000, 4 plus 8, 12. So I will write 2 in the 10,000 place, sorry, thousands place, 1 carry forward to 10,000 place.
So 1 plus 5 6, 6 plus 5 11. So I will write 11 in the 10,000s place. The 1 carry forward to lakhs place. Okay, so here 1 plus 2 equal to 3. So the answer, the total money spent by Mohan, how many rupees? Total money spent by Mohan 3 lakh 12,935. Okay, wow. Okay. See the next one, estimating the sum. Estimating the sum. Already we know that rounding off to the nearest 10,000, 100, right? See, estimate the sum is the way to get an approximate sum of the given number. It's not give exact sum. The estimating sum அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லியா எவ்வளோ வரும். இப்போ நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம், அந்த ஷாப்பில் ஒரு திங்ஸ் பார்க்குறோம், ஒரு டாய் பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தோன்னே நம்மளாம் கெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஓ இந்த டாய் வந்து இப்போ 500 வரும், இந்த டாய் ஒரு 10,000 வரும், இந்த டாய்ஸ் ஒரு 2000 வரும். அப்படி தான் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். அதாவது அப்ராக்சிமேட்டில் எஸ்டிமேட்டாக எவ்வளோ வரும்னு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரைட். இந்த டாய் வந்து 235 rupees வரும், இந்த டாய் வந்து 5,998 rupees வரும். இப்படி நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம், ரைட். பார்த்தோன்னே ஓ 500 வரும், இந்த ஃபோனா, இந்த மொபைல் ஃபோனா 20,000 வரும். அப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம், ரைட். அதை தான் இப்போ இங்கே பண்ண போகிறோம். See here, for calculating the estimated sum, we find the sum of the rounded off value of each of the addends. என்ன பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், we find the sum of the rounded off, அதை ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, see here, the first sum, see estimate the sum of 2,64,576 and 3,67,634 by rounding of the numbers to the nearest 100. Also find the actual sum. இந்த கொஷின்லேயே உனக்குன்னா 2 கொஷின் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இதை எஸ்டிமேட்டடாக எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நியரஸ்ட் 100ல். அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் சம் என்ன பண்ணணும், இதில் 2 sum is there. ஓகே, ஸோ ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஆக்சுவல் சம். அப்படின்னா இது 2 நம்பரையும் வச்சு மறுபடியும் ஆட் பண்ணி காமிக்கணும். ஓகேவா. சி த ஆன்சர், ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், இந்த 2,64,576 ரவுண்டட் ஆஃப் டு த நியரஸ்ட் 100 சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். சேஞ்ச் பண்ண என்ன வரும், 100 தான் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. 100s மீன் 3 digit இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும். இந்த 2, 6, 4 இந்த நம்பரை அப்படியே இங்கே எழுதிக்கலாம். ஓகேவா. see here, இந்த நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கலாம். இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ we are going to find out the nearest 100, ரைட். அப்போது நெக்ஸ்ட்டு காலத்தை பார்க்கணும், டென்ஸ் பிளேஸை பார்க்கணும். இங்கே less than 5 ஆர் greater than 5 இருந்ததுன்னா இந்த 5ஓட 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். இங்கே less than 5 இருந்ததுன்னா இந்த 5 அப்படியே இருக்கும். இந்த 2 digit நம்பர் ஒன்ஸ் பிளேஸையும் டென்ஸ் பிளேஸையும் 0 ஆக்கிடணும். இப்போ இங்கே 7 இருக்குது, ஸோ greater than 5. அதனால் 5 + 1 6. இந்த டென்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பிளேஸை 0 வைக்கிறணும். see the seconds, 3,67,634 இந்த நம்பரில் பாரு, 100s place 6. நெக்ஸ்ட்டு டென்ஸ் பிளேஸை பார்க்கணும் இல்லையா. டென்ஸ் பிளேஸ் இங்கே less than 5. அப்போ என்ன பண்ணால் the number itself, இந்த 6 அப்படியே இருக்கும். இந்த டென்ஸ் பிளேஸையும் ஒன்ஸ் பிளேஸையும் 0 வைக்கிறணும். ரீப்ளேஸ் த 0. ஓகேவா. ஸோ ஹியர் ஆன்சர் 3,67,600. ஹியர் 2,64,600. இப்போ இது 2 நம்பரையும் தான் இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. இந்த 2 numbers கிடையாது, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, இந்த 2 numbers கிடையாது. 2,64,576, 3,67,634 இந்த 2 நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணலை. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போடுறது எஸ்டிமேட்டாக, எஸ்டிமேட் த சம். எவ்வளோ எஸ்டிமேட் இப்போ எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், 2,64,600, 3,67,600. இப்போ இது 2 நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம்னா we get the answer 6,32,200. This is the estimated sum of
2,64,576 and 3,67,634. To the nearest 100 is 6,32,200. ஓகேவா? இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவல் சம். இதுதான் இது நார்மல் அடிஷன். ஓகேவா? See 6 plus 4 10. So I will write 0 in the 1's place. The 1 carry forward to 10's place, right? 1 plus 7 8, 8 plus 3 11. So I will write 1 in the 10's place, 1 carry forward to 100's place. 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 2. 1 carry forward to 1000's place. 1 plus 4 5, 5 plus 7 12. So I will write 2 in the 1000's place and 1 carry forward to 10,000 place. So 1 plus 6 7, 7 plus 6 13. So I will write 3 in the 10,000 place, 1 carry forward to lakhs place. So 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. So I will write 6 in the lakhs place. Clear? But now the actual sum 6,32,210. நம்ம estimate sum எவ்வளவு வந்தது ஆன்சர் 6,32,200. பட் கரெக்டான சம்மில் எவ்வளோ அதோட இங்கே 10 rupees எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஓகேவா? நம்ம இந்த எஸ்டிமேட் பண்ணுற சம்மு எப்படி வரும்? அதுவும் நியரஸ்ட்டாக வரும். ஒரு 10 rupees 20 rupees அவ்வளோதான் சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஓகே கிளியர்மா? ஓகே இட்ஸ் டைம் டு ஃபினிஷ் நவ். தேங்க்யூ. பாய்.